Yes. So it was actually the capital market we started to discuss. This is, we know, a part of overall financial market. The financial market got two uh, branches, two aspects. One is uh, money market, another one is capital market. So in our last few classes, we discussed the instruments uh, of money market and some features of money market. And for your actually good information, we have invited one um, expert, uh, one expert from industry, who is currently working at Central Bank. Did you get any class with him, Mr. Yusuf? Did you get any class with him? No, sir. Mr. Yusuf, okay. He was actually our colleague, and he was a regular faculty member of this department, and uh, he joined with us. Please mute yourself. He joined with us, and he stayed for 1 year, almost 1 year or 1.5 years. And then he joined as assistant director in Bangladesh Bank, and now he is working there for a couple of years. Still, we use his capacity as adjunct faculty. We provide some courses to him uh, in some undergraduate or master's courses. He usually teaches econometrics. So today, actually, I have invited him to introduce you and to give a talk on the overall financial sector of Bangladesh, as he is working in the central bank. You know, central bank is actually the lender of the last resort, and central bank is the guardian actually of all the financial institutions. You know, so he will join with us at 8:30, and he will give a lecture on the financial market of Bangladesh, and then he will discuss um, some money market instruments and some capital market instruments, which we already have discussed, but we could not discuss more on Bangladeshi perspective. So he will just talk from his practical experience. The capital market is one of the branches of overall financial market. We already have covered these things. Uh, it's long term, more than 1 year maturity financial instruments, primary market, capital market has got two types of market. One is primary market, another one is secondary market. So primary market is a market where the primary shares, like IPOs or new issues, not primary shares, new issues or IPOs, initial public offerings, are traded directly from the company to the investors like you and me. Can you hear me clearly? Yes, Professor, we can hear you. All right. All right. Thank you very much. And then what about secondary market? Market for existing or used securities rather than new issues. So new issues are IPOs, but here the matured shares are being traded. And here there is an intermediary. Okay, there are some intermediaries, and there is a facilitating institution like stock exchange. Okay, you see, in our country, there are two stock exchanges. One is CSE, another one is DSE. CSE is Chittagong Stock Exchange, and DSE is Dhaka Stock Exchange. And world's superior stock exchange is New York Stock Exchange, NYSE.
New York Stock Exchange. So, uh, what are actually traded in those markets, in capital market, in primary market, secondary market? So we call them public issue. Okay, sale of bonds or stocks to the general public. So these are public issues. So public issues are some sort of securities uh, sold to hundreds and thousands of investors. So they may have a formal contract overseen by federal and state regulatory authorities. So we have one state regulatory authorities. We call it SEC, Security Exchange Commission. Okay, so it sets rules for this capital market. So when a company issues securities to the general public, it usually uses the services of an investment banker. So investment banker is one kind of facilitator or intermediaries. It works in between the company or the investors or general publics. So here we have defined investment banker and what actual investment bankers receives. We call them underwriting spread. So this is the purchasing price and the difference between purchasing price and the sales price of a security. And underwriting spread, the difference, the price of the investment bankers pay to the security and the price at which the security is resold to the public. So this is underwriting spread is actually some sort of benefits enjoyed by the investment bankers margin, we may call in another way. So why actually we or the companies use the services of investment bankers? Because they have the expertise, they can maintain contacts with both the companies, corporations, and with the investors. We are just reviewing. Okay, so they have the efficiency, they have the greater efficiency, which we may call economies of scale. Okay, yes, market securities to the investors. So as they facilitate, the cost of trading may also be at a minimum. So three primary means companies used to offer securities to the general public. So when actually they use the service of the investment banker, so they issue the securities in these three forms. One is traditional form, traditional underwriting, best efforts offering, and shelf registration. Shelf registration. So all these we actually discussed: underwriting, bearing the risk of not being able to sell security, and the established price by virtue of a purchasing, and the firm's commitment underwriting. We call them firm's commitment underwriting. So it actually, what does it mean? It means bearing the risk of not being able to sell a security at the established price. Uh, they bear the risk uh, if any security is cannot be sold at established price. Security issue does not sell well, either because of an adverse turn in the market or because it is overpriced. The underwriter, not the company, takes the loss. Okay, that is the investment banker takes the loss. So there may have underwriting syndicate, not one investment banker. There may have a couple of investment bankers. Okay, there may have a group of investment bankers. We call them underwriting syndicate. So they actually sometimes go for competitive bid to have the securities from the corporations. Competing syndicates submit bids. Okay, they submit a price of a security. If the price seems reasonable to the corporation, they should issue the securities to that group of uh, investment bankers. So another way may be negotiated offering. In negotiated offering, there is no bidding. Okay, this is not competitive. They just
come to a negotiation. All right. Yes. They quote a price or they offer a price. If that price is okay to the corporation, then the company or corporations issues the securities to that investment banker. Together they discuss and negotiate a price. Okay, what I just mentioned now. So it sometimes depends on the size of the issue, the volume of the issue. Okay? Like you will see a million of securities are being traded. Okay, we will show you best efforts offering, and another one is shelf registration. In shelf registration, the securities like security offering companies, they set them in a shelf. Okay, and they offer a price, can be sold piecemeal whenever the company chooses. So they just keep, like they keep the securities in the shelf with a price. Investment banker can choose the security and they buy. A firm with securities sitting on the shelf. Okay, shelf. This is just a virtual shelf. Can require that investment banking firms competitively bid for its underwriting business. The competition reduces underwriting spreads. The much the competition, okay, the intensive the competition, so it reduces the underwriting spreads. What is underwriting spreads? The benefit or the margin of the intermediaries like investment banks. Okay, তাদের বেনিফিটটাও কমে যায় যত বেশি কম্পিটিশন হয়, কারণ এখানে বিডিং হয়। তোমরা দেখবে যে টেন্ডার সাবমিট হয়, যেটা আমাদের এখানে যে কোনো ধরনের ফিজিক্যাল প্রপার্টিজ অথবা গুডস অথবা সার্ভিসেস এর জন্য যে বিডিং গুলো হয় আমাদের এখানে সিল্ড বিড বলে, সিল্ড বিড, কাইন্ড অফ কম্পিটিশন বেসড প্রাইসিং বলি আমরা এটাকে। কোনো কিছু আমি যদি কিনতে চাই, লাইক IIOC wants to buy 100 computers. IIOC wants to buy 100 computers. So IIOC কি করবে, পত্রিকাতে সার্কুলার দেবে, কম্পিউটারের কনফিগারেশন বলে দিবে যে এই ধরনের স্পেসিফিকেশন এর কম্পিউটার আমি কিনতে চাই 100। এবার যারা কম্পিউটার বিক্রেতা আছো, ওকে, ইউ প্লিজ বিড প্রাইস, বিড দ্য প্রাইস, তোমরা প্রাইস বিড করো, তখন আমি চুজ করবো যে ওই প্রাইসে আমি কিনবো কিনা। ঠিক আছে, সো তখন তারা কি করে যে প্রাইস বিড করে। প্রাইস বিড করলে যে হ্যাঁ এইটা হচ্ছে আমি তোমাকে এই কনফিগারেশন কম্পিউটার দিতে পারবো এট দিস প্রাইস। এটা তারা কি করে যে ওটা লিখে, খুব কেউ জানে না, তারা জাস্ট এটা কোড করে, অনেক সময় এটাকে কোটেশন বলি, প্রাইস কোটেশন। তখন এটাকে তারা খামের মধ্যে ঢুকে সিল করে দেয়, সিল করে দিয়ে ওই IIOC এর একটা বড় একটা বক্স থাকবে, টেন্ডার বক্স বলে এটাকে, এটার মধ্যে রেখে দেবে, নিয়ে তাদের রিপ্রেজেন্টেটিভ নিয়ে রেখে দিয়ে আসবে ওটা বক্সের মধ্যে। রেখে দিয়ে আসলে পরে কি হবে যে পরে একদিন এটা অ্যানাউন্স করা হবে, যেদিন হচ্ছে যে বিড ওপেন করা হবে, যে আজকে টেন্ডার ওপেন করা হবে, তখন যারা যারা প্রাইস কোড করেছিল, যে সমস্ত কোম্পানি, লাইক 10টা কোম্পানি, হয়তো ফ্লোরা কম্পিউটার্স, ন্যানো কম্পিউটার্স, ভিশন কম্পিউটার্স, এরকম হয়তো 8-10টা কোম্পানি তারা প্রাইস কোড করেছে, তারা কি করবে, আসলে পরে IIOC এর একজন রিপ্রেজেন্টেটিভ ওটা খুলবে, ওই বক্সটা খুলে প্রাইস গুলো, কোটেশন গুলো বের করবে, বের করে ওখান থেকে দেখবে যে সবচেয়ে কম কে প্রাইস করেছে, যে সবচেয়ে কম প্রাইস করেছে তার কাছ থেকেই IIOC কম্পিউটার কিনবে। ঠিক আছে, ওই একটা পার্টিকুলার স্পেসিফিকেশন তো আছে, এখানে তো ডেভিয়েট করার কোনো সুযোগ নাই। ঠিক আছে, স্পেসিফিকেশন কিনবো, যেমন আমি হচ্ছে যে কোর i5 কম্পিউটার কিনবো, এটার প্রসেসর হবে এরকম ইন্টেল প্রসেসর, এটার ইন্টারনাল হার্ড ডিস্ক থাকবে 1 টেরাবাইট। ঠিক আছে, এটার মনিটর হবে ডেল এর মনিটর। সো এইভাবে কি স্পেসিফিকেশন, মনিটর ইঞ্চি হবে 17 ইঞ্চি অথবা 19 ইঞ্চি মনিটর হবে। ঠিক আছে, এটার সাথে বাকি যে পার্টিকুলারস গুলো আছে সেই পার্টিকুলারস গুলো, ডিভিডি রম থাকতে হবে এরকম। ঠিক আছে, এটা র‍্যাম থাকতে হবে 4GB। এভাবে করে স্পেসিফিকেশন যেগুলো দিয়ে দিবে, ওই স্পেসিফিকেশনের মধ্যেই সবাই প্রাইস করবে। সুতরাং এখানে যেরকম না যে সবচেয়ে কম প্রাইস বিড করেছে সে এখানে আমাকে একটা ইনফেরিয়র প্রোডাক্ট দিয়ে দিতে পারবে, এরকম না। ঠিক আছে, সো এটা যেহেতু IIOC
কিনছে, এই জন্য যারা বিড করছে তারা সবচেয়ে কম প্রাইসটাই বিড করছে। কিন্তু এখানে শেয়ারের বিডিং যেটা হচ্ছে যে যারা যারা এখানে প্রাইস বিড করছে তারা অ্যাকচুয়ালি কেনার জন্য বিড করছে, বিক্রি করার জন্য না। ঠিক আছে? সো তারা যখন বিড করবে তখন দেখবে তাদের মধ্যে হাইয়েস্ট প্রাইস কে বিড করেছে। সিকিউরিটি কোম্পানিগুলো দেখবে যে দে উইল সি যে কারা আমাকে এটার জন্য বেশি প্রাইস অফার করছে, তাহলে তার কাছে আমি বিক্রি করব। এই সো ইট মে বি ফ্রম মানে both the perspective, from buyer's perspective, from seller perspective. All right, so এগুলো আছে এখানে। এরপর এখানে প্রিভিলেজড সাবস্ক্রিপশন নামে একটা জিনিস আছে যেটা আমরা লাস্ট ক্লাসে হয়তোভাবে কভার করি নাই। সেটা হচ্ছে the sale of new securities in which existing shareholders are given a preference in purchasing these securities up to the proportion of common shares that they already own, also known as right offering. So privilege subscription হচ্ছে যে আমি মানে কোম্পানি নতুন আরো কিছু শেয়ার বিক্রি করবে তাদের কাছে যারা অলরেডি মানে শেয়ার হোল্ডার, অলরেডি যারা শেয়ার কিনে বসে আছে। ওকে, সাপোজ আমি একজন ইন্ডিভিজুয়াল, আমি একমি ল্যাবরেটরিজ একটা কোম্পানি, সেই কোম্পানির 100 শেয়ারস আমি কিনেছি। সো আই এম দ্য শেয়ার হোল্ডার অফ দ্যাট কোম্পানি। এখন একমি কি করবে, যদি রাইট ইস্যু করে মানে নতুন কিছু শেয়ার আমার কাছে সেল করতে চায় তারা সেকেন্ডারি মার্কেটে অবশ্যই, ঠিক আছে, তাহলে সে আমাকে ইন দ্য ইয়ার এন্ড যেটা হবে এটা ইটস এ কাইন্ড অফ স্টক ডিভিডেন্ড আমরা বলতে পারি, যে সে আমাকে আরো কিছু শেয়ার মানে এটাকে রাইট শেয়ার যখন বলে তখন এটাকে প্রপোর্শনেটলি আসে। এটা যেমন আমাকে যদি তারা বলে যে তোমাকে 1:1 আমি রাইট শেয়ার দিলাম, তাহলে 1:1 রাইট শেয়ার মিনস হচ্ছে যে আমার যদি 100টা শেয়ার থেকে থাকে তাহলে এরকম আমি আরো 100টা শেয়ার নতুন শেয়ার কোম্পানির কাছ থেকে কিনতে পারবো। ঠিক আছে, কিনতে পারবো। তবে এই কেনাটা হবে যে এখন যে মার্কেট প্রাইস আছে সেই মার্কেট প্রাইস না, নট এট দ্যাট প্রাইস। এটা হবে কি, এটা হবে ডিসকাউন্টেড একটা প্রাইস থাকবে এখানে। ইট মে বি 10% or 20%। ঠিক আছে, যে লাইক আমার এখন যে শেয়ার আমি হোল্ড করছি সেই শেয়ারের এখনকার মার্কেট প্রাইস যদি থাকে 100 টাকা, তাহলে আমি সেই রাইট শেয়ার গুলো 20 টাকা করে কিনতে পারবো যদি 20% হয়। আর যদি 10% হয় তাহলে আমি 10 টাকা করে সেই শেয়ারগুলো, আরো 100 শেয়ার আমি 10 টাকা করে কিনতে পারবো। ঠিক আছে, লাইক 100 টাকা করে যদি আমার কাছে এখন 100টা শেয়ার থাকে তাহলে আমার ওই কোম্পানিতে শেয়ার আছে 10,000 টাকার। এখন আমাকে যদি 1:1 শেয়ার দিয়ে থাকে তারা, এবং সেটা যদি 10% হয় প্রাইস, তাহলে মানে এক্সিস্টিং শেয়ারের 10% যদি হয় প্রাইস, তাহলে কি হবে যে ওইগুলো হবে 10 টাকা করে শেয়ার। আরো 100টা শেয়ার যদি তারা আমাকে দেয় তাহলে 100 মাল্টিপ্লাইড বাই 10 যেটা হবে 1000 টাকা। তাহলে আরো 1000 টাকায় আমি কিন্তু 100 শেয়ার কিনতে পারছি। তাহলে আমার কি হচ্ছে, এখন শেয়ারের সংখ্যা হয়ে যাচ্ছে 200 এবং আমার খরচ যেটা মানে আমার প্রাইস যেটা গেল সেটা হচ্ছে 11,000, 10,000 প্লাস 1,000, তাহলে 11,000 টাকায়। দেখো 11,000 টাকায় এখনকার মার্কেট প্রাইসে 20,000 টাকার শেয়ার পেয়ে গেলাম আমি। তাহলে এটা হচ্ছে privileged subscription, the sale of new securities in which existing shareholders are given a preference in purchasing the securities up to the proportion of common shares that they already own and known as a right offering. একটা হচ্ছে preemptive right, the privilege of shareholders to maintain their proportional company ownership by purchasing a proportionate share of any new issues of common stock or securities convertible into common stock. আচ্ছা, এখানে যেটা বলছে যে প্রিএম্পটিভ রাইটে এখানে কোম্পানি তাকে ওনারশিপ কিছু একটা পার্সেন্টেজে লাইক 100% অথবা 200% এরকম একটা ওনারশিপ দেওয়া হবে, যে ওনারশিপটা পরবর্তীতে সে কমন স্টকে কনভার্ট করে নিতে পারবে। এটাকে বলে প্রিএম্পটিভ রাইট। অনেক সময় কোম্পানি যে পার্সেন্টেজে ডিভিডেন্ড অফার করে, ঠিক আছে, যেমন 500%, 600% ডিভিডেন্ড অফার করে। তো 500% ডিভিডেন্ড যখন অফার করে তখন সেটা কি হয়ে যায়,
তখন সেটা হয়ে যায় লাইক 10 টাকা করে যদি শেয়ার হয় তাহলে 500% যদি ডিভিডেন্ড অফার হয় তাহলে 10 টাকার শেয়ারে সে 50 টাকা পাবে। ঠিক আছে, 50 টাকা পাবে 500% যদি ডিভিডেন্ড হয়। তাহলে এটা এভাবে করে মাল্টিপ্লাইড বাই 5 যত পার্সেন্টেজ হবে ওইভাবে মাল্টিপ্লাইড বাই 5 6 7 8। তাহলে আমার কাছে যদি এখন 1000 টাকার শেয়ার থাকে তাহলে এটা 500% যদি হয় তাহলে এটা হয়ে যাবে 5000 টাকা। ঠিক আছে, সো it will be multiplied by 5। তাহলে 1000 টাকার শেয়ার থাকলে ওটা হয়ে যাবে 5000 টাকা। তো এই 5000 টাকা যেটা আমি বাকি যে 4000 টাকা, 1000 টাকার তো শেয়ার আছে, বাকি যে 4000 টাকা থাকবে সেই 4000 টাকা আমি চাইলে কি করতে পারি যে না নিয়ে সেগুলোকে হয়তো মানে কমন স্টকে কনভার্ট করে নিতে পারি। 100 টাকা করে যদি হয় তাহলে আমি হয়তো আরো 40টা শেয়ার নিয়ে নিলাম কম্পারেটিভ। সো ইট মে বি প্রিএমপ্টিভ রাইটস। So right হচ্ছে a short term option to buy a certain number or fraction of securities from the issuing corporation, also called a subscription right. আচ্ছা, এখানে আমরা আর দিকে লিটারেচারে খুব বেশি না গিয়ে এখানে একটা ক্যালকুলেশন আছে, আমি যদি একটু দেখি রাইট শেয়ার গুলো কিভাবে ভ্যালুয়েশন হয়। এই যে ভ্যালু অফ রাইটস যেখান থেকে আমরা যদি দেখি what gives a right its value. A right allows you to buy new stock. So if you have the right, so you can buy new stock at a discount, যেটা অলরেডি আমরা বলেছি, that typically ranges between 10 to 20%. Yes, from the current market price. So the market value of a right is a function of, তাহলে আমরা যদি ক্যালকুলেশন করতে যাই তাহলে আমরা দেখব যে মার্কেট ভ্যালুটা এই তিনটা জিনিসের ফাংশন। ওকে, the market price of the stock, the subscription price, and the number of rights required to purchase an additional share of stock. So equationটা যদি আমরা দেখি তাহলে এটা হচ্ছে PO, the market price of a share of stock, PO মাইনাস RO যদি হয়। সাপোজ আমি রাইট বের করতে চাই, তাহলে রাইট বের করতে হলে আমাকে এই ফর্মুলা থেকে নিয়ে আসতে হবে। এটা হচ্ছে কমন ফর্মুলা, এটা থেকে ইজিলি আরো বের করা যাবে। আমরা যে এখানে দেখছি যে PO মাইনাস RO ইকুয়ালস টু RO ইনটু N প্লাস S। তাহলে এখান থেকে এই মাইনাস RO ইকুয়ালস টু মাইনাস PO, তাহলে -1 দিয়ে যদি মাল্টিপ্লাই করে দেই সবগুলোকে তাহলে এটা হয়ে যাবে RO ইকুয়ালস টু PO মাইনাস RO multiplied by N plus S. Very simple. তাহলে এখানে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি, তাহলে PO কি? PO হচ্ছে the market price of a share of stock selling rights on, আর RO কি? RO হচ্ছে the market price of one right when the stock is selling rights on. হ্যাঁ, S কি? S হচ্ছে the subscription price per share, আমি যে টাকায় কিনেছি। আরেকটা হচ্ছে N, the number of rights required to purchase one share of stock. তাহলে আমি আমার রাইটস এর যে ভ্যালুটা আছে ওই ভ্যালুর কয়টা শেয়ার এডিশনাল হলে পরে আমি এখন একটা নতুন শেয়ার কিনতে পারবো। ঠিক আছে, এটা তাহলে এটা হচ্ছে একটা মার্কেট প্রাইস অফ রাইট when the stock is selling, আর এটা হচ্ছে মার্কেট প্রাইস অফ a share stock selling। এই ক্যালকুলেশনে আমরা যদি আসি এখানে, তাহলে RO কে আরেকটু যদি ইয়ে করে নিয়ে আসি তাহলে PO মাইনাস S হয়, আর এদিকে হচ্ছে N প্লাস 1। এখানে PX যেটা বলেছে যে আমরা যদি লাইক X শেয়ার আমরা যদি কিনতে চাই তাহলে কি হবে, PO না হয়ে সেটা যদি PX হয়, তাহলে এটা হচ্ছে X rights value of one share of stock PX, তাহলে PX equals to যেটা হবে যে PO minus RO equals to এত
এটা যেটা ছিল আগে থেকে, এটা হয়ে যাবে px equals to এটা এখানে চলে আসবে এবং এটা এখানে চলে আসবে n minus n plus 1 po rho equals to তো এটা আছেই, rho equals to হচ্ছে যে po minus s divided by n plus 1, তাহলে px যদি হয় তাহলে সেখানে equals to po minus rho equals to rho into n plus s. হ্যাঁ, এখানে কিছু ইনফরমেশন দেওয়া আছে, মানে পিও আর ওর যদি ইনফরমেশন গুলো আমাদের কাছে থাকে, যেমন assume, আমরা যদি assume করি the following information, the current market price হচ্ছে of the stock rights on is 50, current market price is 50, আমি যে শেয়ারটা হোল্ড করছি এখন, যে কমন স্টকটা আমি হোল্ড করছি সেটার প্রাইস হচ্ছে 50, the subscription prices, আমি কিনেছিলাম ওইটা 40 টাকায়, আমি যখন কিনেছিলাম তখন এটার প্রাইস ছিল 40 টাকা। এখন আমি নতুন আরেকটা স্টক কিনতে গেলে এই শেয়ারটার কোম্পানিতে যে ফেস ভ্যালু আছে সেই ফেস ভ্যালুতে কয়টা নতুন শেয়ার লাগবে, ঠিক আছে? এখানে বলছে যে 9টা নতুন শেয়ার, এটা সাপোজ 9টা নতুন শেয়ার লাগবে টু বাই অ্যান এডিশনাল শেয়ার অফ স্টক, তাহলে এটার মানে রাইট শেয়ারের প্রাইসটা কিরকম হবে, রাইট শেয়ারের প্রাইসটা কিরকম হবে সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে যে RO, আমাদের প্রথম যে ফর্মুলাটা ছিল RO equals to PO minus S divided by n plus 1, তাহলে PO হচ্ছে কারেন্ট মার্কেট প্রাইস, আর RO হচ্ছে যে আমি যে টাকায় কিনেছিলাম এটা, আর নতুন বলছে যে 9টা শেয়ার লাগবে এটা কিনতে হলে, আর প্লাস 1 এটা ফর্মুলা থেকে এসেছে। সো আমরা এখানে যেটা পাচ্ছি ক্যালকুলেশন করে সেটা হচ্ছে RO equals to $1, তাহলে আমাকে এখন নতুন একটা শেয়ার যদি কিনতে হয় তাহলে আমি সেটা $1 কিনতে পারবো। যখন আমি যখন কিনেছিলাম তখন 40 টাকায় কিনেছিলাম, এখন মার্কেট প্রাইস হচ্ছে এটা $50, কিন্তু আমার রাইট শেয়ার এখন যেটা আমি পেয়েছি সেটা আমি $1 কিনতে পারবো। px যেটা বলছে এখানে px, so what is the value of one share of stock when it goes x rights, তাহলে আমার টোটাল যে এটা প্রাইসটা হলো এখন সেটা হচ্ছে px এর যে ফর্মুলা আছে সেখানে আমি যদি এই ফিগারগুলো বসিয়ে দেই তাহলে আমি যেটা পাচ্ছি এটা হচ্ছে 49, so 49 কি, এটা হচ্ছে ভ্যালু অফ ওয়ান শেয়ার অফ স্টক with x rights. এরপরে বাকিগুলো হচ্ছে সব আমার লিটারেচার, এই ক্যালকুলেশনটা তোমরা একটু দেখবে। আমরা এখন একটু প্র্যাকটিক্যালি ইয়েতে যাব, এই কোম্পানির ওয়েবসাইট গুলো দেখে একটু অ্যানালাইসিস করব, এখানে বেশ কিছু বিষয় আছে আমাদের। চিটাগাং স্টক এক্সচেঞ্জ আসতে পারে, চিটাগাং স্টক এক্সচেঞ্জ,
ওকে, এখানে স্ক্রলে যে ইয়েটা আসতেছে, আজকে অবশ্য মার্কেট তো বন্ধ ছিল, আজকে ফ্রাইডে। আগামীকালকে বন্ধ থাকবে, ফ্রাইডে এবং স্যাটারডে 2 দিন বন্ধ থাকবে। গতকালকের ট্রেডিং গুলোর হয়তো আপডেট এখানে পাওয়া যাবে। এখানে চাইলে আমরা কোম্পানির নাম অথবা কোড দিতে পারি। চিটাগাং স্টক এক্সচেঞ্জে যেই কোম্পানিগুলো আছে এনলিস্টেড আছে, যেমন এখানে যে এমসিএল, তারপরে এমবিই, পিএইচএ, এগুলো হচ্ছে যে কোম্পানিগুলোর কোড। এওএল, আনোয়ার গ্যালভানাইজিং, এই অ্যাপেক্স ফুডস, যেটা অ্যাপেক্স ফুটওয়্যার। আচ্ছা, অ্যাপেক্স ফুটওয়্যার যেটা আছে, এটাকে আমরা যদি এখান থেকেও ক্লিক করলে আসবে, আবার এখানেও যদি আমরা দেখি অ্যাপেক্স ফুটওয়্যার লিমিটেড, এটা সার্চ করি। আচ্ছা, এখানে খুব বেশি ইনফরমেশন নাই। আমরা একটু ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে যাই। এখানে চিটাগাং স্টক এক্সচেঞ্জের যে লেআউটটা আছে, এই লেআউটটা ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের মতো না। এটা মানে অনেক কম ইনফরমেশন আছে। এই যে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের এটা তোমার মানে লেআউটটাই ডিফারেন্ট। এখানে এই যে মারিকো একটা কোম্পানি আছে, এটা অবশ্য বিদেশি কোম্পানি। রেনাটা, এটা একটা ফার্মাসিউটিক্যালস। আমরা এখান থেকে ক্লিক করেও নিয়ে আসতে পারি, অথবা আমরা এটাকে রেনাটার কোড লিখে সার্চ দিয়েও নিয়ে আসতে পারি। ঠিক আছে, এই যে সার্চ কোম্পানি এখানে আছে রেনাটা। যদি সাবমিট দেই, রেনাটা লিমিটেড, কোম্পানির নাম হচ্ছে রেনাটা লিমিটেড। ইয়েস, দেখো এখানে কোম্পানিগুলোর কিন্তু অনেক ডিটেইল ইনফরমেশন আছে। এটা কম্পেয়ার করা সহজ হলো। আমরা চিটাগাং স্টক এক্সচেঞ্জেও দেখলাম এবং ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জেও আমরা দেখছি। সো দ্য ডিফারেন্স ইজ ভিজিবল, যে ওখানে কোম্পানিগুলোর কিন্তু এত ইনফরমেশন ছিল না। সো আমি যখন কোনো শেয়ার কিনবো, তাহলে আমার কি কি ধরনের ইনফরমেশন গুলো দেখা লাগতে পারে, সেটি আমরা এখান থেকে দেখছি। একটু প্লিজ। ইয়েস, সো আমরা শুরুতে যে বিষয়টা দেখি, এটা হচ্ছে
যেমন এটা একটা কোম্পানি, ডিটেইল ইনফরমেশন দেওয়া আছে। সো কোম্পানির নেম হচ্ছে রেনাটা, রেনাটা লিমিটেড। প্রথমে যেটা আমরা দেখবো এটা হচ্ছে ট্রেডিং কোড রেনাটা, এই নামে এটা শেয়ার ট্রেডিং হয়। আর স্ক্রিপ্ট কোড আছে 18457, তো আমাদের তেমন প্রয়োজন নেই। রেনাটা এটা মনে রাখলে হবে। রেনাটা ইজ কোয়াইট ফ্যামিলিয়ার ইন ফার্মাসিউটিক্যালস। আচ্ছা, এটা আমি যদি না জানি যে রেনাটা আসলে কি ধরনের কোম্পানি, তাহলে এখানে আছে। আমি যদি দেখি সেক্টর, সেক্টর কি? সেক্টর হচ্ছে ফার্মাসিউটিক্যালস এন্ড কেমিক্যালস। ওকে, ইয়েস। তো প্রথমে আমাকে যে জিনিসটা দেখতে হবে সেটা হচ্ছে যে লাস্ট ট্রেডিং প্রাইস, এটা কত, কত প্রাইসে এটা ট্রেড হয়েছে লাস্টলি। এটা কিন্তু এটা হচ্ছে ডিসেম্বর 10। আমি আগেই বলেছি যে আজকে মার্কেট বন্ধ ছিল, সো গতকালকের ইনফরমেশন গুলো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি। আমি যদি গতকালকে ক্লাস নিতাম তাহলে গতকালকে একটু ফ্রেশ ইনফরমেশন গুলো আমরা দেখতে পেতাম। However, এটা লাস্ট আপডেট হয়েছে 3:45 মিনিটে। মোস্ট প্রবাবলি এটা 4টার দিকে বন্ধ হয়ে যায়। এখানে আমরা চেঞ্জ যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে 4.2 আর 39% চেঞ্জ হয়েছে, এবং এটা পজিটিভ চেঞ্জ। পজিটিভ চেঞ্জ কেমন? যেমন আমরা দেখি যে গতকালকে বলছে ইয়েস্টারডেজ ক্লোজিং প্রাইস, তার মানে এটা হচ্ছে ওয়েডনেসডের ক্লোজিং প্রাইস। সো ওয়েডনেসডের ক্লোজিং প্রাইস কত ছিল? ওয়েডনেসডের ক্লোজিং প্রাইস ছিল 1073 টাকা 60 পয়সা একটা শেয়ারের দাম, ঠিক আছে? সো 1073 টাকা 60 পয়সা। এবং লাস্ট ট্রেডিং প্রাইস যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে 1077 টাকা 80 পয়সা। সো এই এটা এবং এটার মধ্যে আমরা যদি দেখি, আমরা যদি এখান থেকে if we use calculator, এক 1073 60 পয়সা, হ্যাঁ এটাকে আমরা যদি করি, আচ্ছা আগে উপরে একটা লেখা দরকার ছিল লাস্ট ট্রেডিং প্রাইস। হাউএভার অসুবিধা নাই, 1077.8, তাহলে 4.2 multiplied by minus 1. However, এটা 4.2, তাহলে 4.2। এখন এটা হচ্ছে পজিটিভ চেঞ্জ। অলরাইট, আমাদের এখান থেকে আরেকটা ইনফরমেশন যেটা সেটা হচ্ছে ডেজ রেঞ্জ। তাহলে বুধবারের সাথে বৃহস্পতিবারের যেটা লাস্ট ট্রেডিং প্রাইস সেটা ডিফারেন্সটা আমরা বলছি যে এটা হচ্ছে চেঞ্জ। ডেজ রেঞ্জ ছিল গতকালকে যেই ট্রেডিং হয়েছে 1074 থেকে 1085 পর্যন্ত এরকম প্রাইসের মধ্যে এটা আপ ডাউন করেছে, এবং ডেজ ভলিউম হচ্ছে মিলিয়নে তোমার 7.68 মিলিয়ন টাকার শেয়ার ট্রেডিং হয়েছে গতকালকে বৃহস্পতিবারে। 52 সপ্তাহের আমরা যদি রেঞ্জ দেখি তাহলে এটা হচ্ছে 972 টাকা থেকে 1201 টাকা পর্যন্ত। দেখো গতকালকে কিন্তু ক্লোজিং প্রাইস ছিল 1075, কিন্তু ট্রেড হয়েছে 1077 পর্যন্ত। সো এর মধ্যে এটা কিন্তু 1200 মানে 1201 টাকা পর্যন্ত, 1201 টাকা 60 পয়সা পর্যন্ত উঠেছিল গত এক বছরে, 52 সপ্তাহ, গত এক বছর। গতকালকে ডেজ ভলিউম মানে নাম্বার অফ শেয়ারস ট্রেডিং হয়েছে 7120টা শেয়ার ট্রেডিং হয়েছে গতকালকে। এবং ডেজ ট্রেড নাম্বার মানে কতটা ট্রেডিং হয়েছে, কতবার বাইং এন্ড সেলিং হয়েছে, 278 হচ্ছে নাম্বার অফ ট্রেড।
আর এটা হচ্ছে নাম্বার অফ শেয়ারস যেটা সেল হয়েছে। মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন যেটা আমরা দেখি, মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন হচ্ছে 95,109 মিলিয়ন টাকা। 95,109 মিলিয়ন টাকা। এটা কি করছে? এটা তোমার ইয়ে থেকে তাদের শেয়ারের যে ভলিউম, এটা হচ্ছে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন। আমরা যদি এখানে দেখি যে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন বিষয়টা কি, মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন is the aggregate market value of a company represented in dollar amount or in taka amount, since it represents the market value of a company. So market capitalization হচ্ছে market value of a company. It is computed based on the current market price of its shares and the total number of outstanding shares. So it is commonly referred to as market cap. Cap means capitalization, a financial term used for indicating the size of the company. তাহলে এখানে আমরা যেটা দেখছি মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন, এটা হচ্ছে সাইজ অফ দ্য কোম্পানি। তাহলে সাইজ অফ দ্য কোম্পানি এটা আমি কিভাবে ডিফাইন করছি, এটার ক্যালকুলেশনটা কিভাবে হচ্ছে? এটার ক্যালকুলেশনটা হচ্ছে, দেখো এখানে হচ্ছে যে টোটাল নাম্বার অফ আউটস্ট্যান্ডিং শেয়ারস আছে, এটা হচ্ছে শেয়ার সংখ্যা, এই কোম্পানির টোটাল শেয়ার সংখ্যা। তাহলে 8,85,89,242 এই কোম্পানির শেয়ার সংখ্যা হচ্ছে 8,85,89,242টা শেয়ার। তো এটাকে আমি যদি গত কালকের যেই লাস্ট ট্রেডিং প্রাইস ছিল, ট্রেডিং প্রাইস দিয়ে যদি মাল্টিপ্লাই করি, $88,589,589,242, হ্যাঁ, এটাকে আমি মাল্টিপ্লাই করব কি দিয়ে? এই যে আমার এখানে যেটা 1000 1077.80 1077.80, হ্যাঁ। তাহলে দেখো এখানে এই যে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের এটা এটা কিন্তু এসছে। এটাকে আমি যদি ভাগ করে দেই, যেহেতু এটাকে মিলিয়নে প্রকাশ করা হয়েছে, ভাগ করে দিই 1 মিলিয়ন দিয়ে। 1 মিলিয়ন মানে কি? 10 লাখ। সো 95,481। আচ্ছা 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 আচ্ছা, ক্লোজিং প্রাইস, এটা ক্লোজিং প্রাইস দেয়া হবে। yesterday's closing price, sorry. এটা হচ্ছে 88,589,589,242, এটা হচ্ছে নাম্বার অফ শেয়ারস মাল্টিপ্লাইড বাই yesterday's closing price 1075.30 equals to 95,260 হচ্ছে, তাহলে হচ্ছে yesterday's closing price, yesterday's closing price 1073, সরি বারবার এটা ভুল করছি কেন বলছি একটা। yesterday's closing price 88,589,242 multiplied by yesterday's closing price 1073.60, 1073.60, হ্যাঁ 95, yes। তাহলে এটাকে যদি আমি ওই মিলিয়নে কনভার্ট করি, তাহলে 1 মিলিয়ন দিয়ে ডিভাইড করে ফেললেই হয়ে যাবে।
ইকুয়ালস টু 95,109, 95,109.41 শূন্য। ঠিক আছে, সো এটা কি, এটা হচ্ছে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন। মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আমি কিভাবে বের করলাম, সেটা বের করলাম হলো আমার যে নাম্বার অফ আউটস্ট্যান্ডিং শেয়ার আছে এটাকে আমি ইয়েস্টারডেস ক্লোজিং প্রাইস দিয়ে কি করলাম, মাল্টিপ্লাই করলাম। মাল্টিপ্লাই করে, যেহেতু এটা মিলিয়নে আছে 1 মিলিয়ন দিয়ে ডিভাইড করে ফেললাম, ডিভাইড করলে এই এটা পেয়ে গেলাম 95,109 মিলিয়ন টাকা। এটা হচ্ছে এই কোম্পানির ভ্যালু, রেনাটা ফার্মাসিউটিক্যালস। চিন্তা করতে পারছো? সো অথরাইজড ক্যাপিটাল, এরপরে আসছি আমরা এখানে। এটা হচ্ছে বেসিক কিছু আর কিছু ইনফরমেশন। অথরাইজড ক্যাপিটাল হচ্ছে 2,500 মিলিয়ন। 2,500 মিলিয়ন হচ্ছে অথরাইজড ক্যাপিটাল। আর পেইড আপ ক্যাপিটাল হচ্ছে 885.89 মিলিয়ন। তাহলে 885.89 মিলিয়ন এটা হচ্ছে পেইড আপ ক্যাপিটাল। পেইড আপ ক্যাপিটাল আমি কিভাবে পাবো? হাউ আই ক্যান ক্যালকুলেট পেইড আপ ক্যাপিটাল? তাহলে পেইড আপ ক্যাপিটাল হচ্ছে টোটাল নাম্বার অফ শেয়ারস যেগুলো আছে আমার কাছে, এই যে শেয়ারস, এই শেয়ারগুলোকে আমার ফেস ভ্যালু বা পার ভ্যালু দিয়ে আমি যদি মাল্টিপ্লাই করে ফেলি, ঠিক আছে, ইট ভেরি ইজি। তোমার 88,589,589,242 মাল্টিপ্লাইড বাই 10। 10 হচ্ছে ফেস ভ্যালু। এখন বাংলাদেশে প্রায় সব শেয়ারেরই তোমার ফেস ভ্যালু হচ্ছে 10 টাকা করে, এটা স্ট্যান্ডার্ড করে দেওয়া হয়েছে। তো এটাকে যদি মিলিয়নে নিয়ে আসি তাহলে 1 মিলিয়ন 815.89 মিলিয়ন, এটা হচ্ছে পেইড আপ ক্যাপিটাল। তাহলে পেইড আপ ক্যাপিটাল কি? পেইড আপ ক্যাপিটাল হচ্ছে যে আমার শেয়ার বিক্রি করে শেয়ার থেকে আমার ইনকাম কত হয়েছে। ওকে, শেয়ার থেকে আমার ইনকাম কত হয়েছে, এই যে পার ভ্যালু অথবা ফেস ভ্যালু এটা, আর আর্নিং পার শেয়ার, ডিভিডেন্ড। আচ্ছা, হ্যাঁ, এটা হচ্ছে এটা এই যে ছবিটা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি, এই ছবিটাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে যে পেইড আপ ক্যাপিটাল এটা, আর এটা হচ্ছে অথরাইজড ক্যাপিটাল। একটা গ্লাসের মধ্যে এটা একটা পুরো গ্লাস, এখানের মধ্যে আমি দেখতে পাচ্ছি যে যতটুকু পানি আছে, যতটুকু ফিল আপ করা হয়েছে, এটা হচ্ছে পেইড আপ ক্যাপিটাল। ঠিক আছে, আর এই পুরো গ্লাসটা হচ্ছে অথরাইজড ক্যাপিটাল, মানে আমি এতটুকু পরিমাণ পানি ভর্তি করতে পারবো। Authorized capital is like the container that holds the water. এটা হচ্ছে একটা কন্টেইনারের মতো, যে আমি কতটুকু পর্যন্ত আমার মানি আমি শেয়ার এর থেকে রেজ করতে পারবো। তাহলে এখানে আমি যদি দেখি, এটা হচ্ছে 2,500 মিলিয়ন টাকা। 2,500 মিলিয়ন টাকা পর্যন্ত আমি কি করতে পারবো, আমি শেয়ার বিক্রি করে আর্ন করতে পারবো, শেয়ার ক্যাপিটাল আনতে পারবো। ঠিক আছে, কিন্তু আমি অলরেডি 885 মিলিয়ন আমি কিন্তু অলরেডি জেনারেট করে ফেলেছি। ওকে, এই কিন্তু আমি এতটুকু পরিমাণ রেজ করতে পারবো। তাহলে এটা হচ্ছে পেইড আপ ক্যাপিটাল। আর এটা হচ্ছে অথরাইজড ক্যাপিটাল। ডিফারেন্সটা তোমরা বুঝতে পেরেছো?
All right. তো আমরা এটা বলছিলাম যে it is the amount of shares the company has issued to its shareholder. The company has the capacity to issue more shares up to the authorized capital of the company. তাহলে এতটুকু পরিমাণ তারা শেয়ার কি করতে পারে, এই ফিল করতে পারে। আর authorized capital হচ্ছে authorized capital is like the container that holds the water. It is the maximum amount of shares a company can issue. To increase authorized capital, shareholder approval and payment of fee to government is required. Authorized capital আমি চাইলে বাড়াইতেও পারবো, ঠিক আছে, লিমিট আমি বাড়াতেও পারবো। লিমিট বাড়াতে হলে কি করতে হবে, আমার শেয়ার হোল্ডারদের অ্যাপ্রুভাল লাগবে, ওই যে ইয়ারলি যেটা এজিএম হয়, অ্যানুয়াল জেনারেল মিটিং, সেখানে শেয়ার হোল্ডারদের কনসেন্ট নিয়ে আমি চাইলে অথরাইজড ক্যাপিটাল বাড়িয়ে দিতে পারি এবং গভর্নমেন্টকে একটা ফিও দিতে হবে এটার জন্য। এরপরে আমাদের যে বিষয়গুলো আরো ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে এটার টাইপস অফ ইনস্ট্রুমেন্ট। এটা হচ্ছে ইকুইটি ইনস্ট্রুমেন্ট। আমরা আগেই বলেছি দুই ধরনের ফাইন্যান্সিং আছে, একটা হচ্ছে ডেট ফাইন্যান্সিং আর একটা হচ্ছে ইকুইটি ফাইন্যান্সিং। ডেট ফাইন্যান্সিং হচ্ছে যে মানি বড় করা, কারো থেকে আমি বড় করলাম, তাকে আমি ইন্টারেস্ট অথবা প্রফিট দিয়ে দিলাম, তাহলে সেটা হলো ডেট ফাইন্যান্সিং, যেমন বন্ডের মাধ্যমে যেটা করা হয়। আর এটা হচ্ছে এবং বন্ডের মাধ্যমে এটা করা হয়, এটা হচ্ছে তাহলে ডেট ফাইন্যান্সিং। আর ইকুইটি ফাইন্যান্সিং আমরা এটাকে বলছি যে এটাও আমি তার কাছ থেকে আসলে মানি বড়ই করছি ইন এ সেন্স, কিন্তু এটাকে ইকুইটি বলছি এই কারণে যে আমি মানি বড় করে তাকে আমার এখানে শেয়ার হোল্ডার করে নিচ্ছি, ঠিক আছে, তাকে আমি বিভিন্ন ধরনের রাইটস ইস্যু করছি। তো সে আমার এখানে তার ভোটিং রাইটস থাকছে, সে আমার এখানে কন্ট্রিবিউট করতে পারে এবং আমার প্রফিটের পার্ট আমি তার সাথে শেয়ার করছি ইন দ্য ফর্ম অফ ডিভিডেন্ড। তো তার একটা কি করছে, ওনারশিপ ডেভেলপ করছে। বন্ডের মাধ্যমে কিন্তু ওনারশিপ ডেভেলপ করে না, ঠিক আছে। সো এই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে, এটা হচ্ছে টাইপস অফ ইনস্ট্রুমেন্ট হচ্ছে ইকুইটি ইনস্ট্রুমেন্ট, মানে ইকুইটি ফাইন্যান্সিং হচ্ছে এখানে আমি আমার টাকা দিচ্ছি, টাকা দেওয়ার মাধ্যমে যেখানে যার কাছে দিচ্ছি তার এখানে আমার তার যে বিজনেস আছে সেই বিজনেসে আমি ওনারশিপ গেইন করছি। মার্কেট লট হচ্ছে যে কেউ চাইলে একটা শেয়ারও কিনতে পারবে, কেউ চাইলে একটা শেয়ারও কিনতে পারবে। এই যে এখনকার যে শেয়ার প্রাইস আছে, যে লাস্ট ট্রেড হয়েছে যে প্রাইসে 1077 টাকা, আমি চাইলে একটা শেয়ারও কিনতে পারতাম, ঠিক আছে। সো মার্কেট লট হচ্ছে 1। এটা কোম্পানিগুলো ডিফাইন করে দেয় আমি কত লটে কিনতে পারবো, যদি বেশি থাকে তাহলে আমাকে ওই বেশিতেই কিনতে হবে, কমে কিনতে পারবো না। এই তো এরপরে যেটা আছে এখানে, এটা তো বললামই, নাম্বার অফ শেয়ারস, যেটা সে ইস্যু করেছে অলরেডি। এরপরে এখানে এই যে ক্লোজিং প্রাইস গ্রাফ আছে, ক্লোজিং প্রাইস গ্রাফ, এখান থেকে আমি চাইলে 1 মান্থ, 3 মান্থ, 6 মান্থ, 9 মান্থ, 1 ইয়ার, 2 ইয়ার্স এর গ্রাফ দেখতে পারি। যেন আমি লাস্ট 6 মান্থস এর যদি গ্রাফ দেখতে চাই, তাহলে এখানে ক্লিক করার সাথে সাথেই এখানে 6 মান্থস এর গ্রাফ চলে আসবে। আমার কথাগুলো কি ক্লিয়ারলি শোনা যাচ্ছে?